हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादश स्कंद। गंगा स्नान शरीर शुद्धि हुए, कृष्ण कथारे मन हृदय शुद्धि हुए। एकादश स्कंद मुक्तिलीला, जार मन निरोध हुए ताकू शीघ्र मुक्ति मिले। आत्मा नित्य मुक्त, मन को मुक्त करने को पड़िब। विषय चिंतन छाड़ी ईश्वर चिंतन कले जीव मुक्त हुए। जीव ज्ञान हेतु बंधन अनुभव करे, वस्तुतः ताकू कहीं बांधि पारिबे नहीं। विवेक तत्व ज्ञान और वैराग्यरु मोह नष्ट होई मुक्ति मिले। मन को वैर वासनारु मुक्त न रखिले मन निरोध हुए। जार वैराग्य दृढ़ हेब ताकू मुक्ति मिलिब। एकादश स्कंदर प्रथम अध्याय वैराग्य कथा कह जाइछि। वैराग्य बिना भक्ति होई परिब नाही। सुख धन संपत्ति भोगर चिंतन विषमय, सेथरे तृप्ति नहीं कि शांति नहीं। ईश्वर चिंतन बिना, पवित्र आचार विचार बिना वैराग्य आसे नाही। जे पर्यंत संसार प्रत्येक विषय प्रति वैराग्य आसे नाही, से पर्यंत शुद्ध भक्तिर आरंभ हेब नाही। सत सतर विचार करने को विवेक वैराग्य उत्पन्न हुए। संसार सबु जड़ पदार्थ दुख रूप असत, चेतन परमात्मा आनंद रूप और सत। जगतर पदार्थ भ्रममात्र दुखदायी क्षणिक, विषय संजोग सुखदायी, विजोग दुखदायी। जीव को जेतबेले वैराग्य आसे ताकू सबु जिनिस कटु लगे। तुलसीदास यौवन रे नारी प्रति आसक्त थिले। पत्नी प्रेम तांकू वर्षा मुखर रजनी रे शव उपरे बसी नदी पार होई सर्प लांज धरी पत्नी पाखरे पहुँचाई देला। किंतु पत्नी तांकू भर्त्सना करी कहिले, ए हाड़ मांसर देह को तुमे जहा एते प्रेम करुछ, सेतिकी प्रेम जदि प्रभु को करंत ताहले मुक्ति पाई पारन जांत। हाड़ मांसवा देह तापर भैतनी प्रीति, तीसु अधिजो राम प्रति अवशी मिटी भव भीति। पत्नी को वचन शुणी तांकर ज्ञान चक्षु खोलीगला। ए क्षणक मध्य से संसार त्याग कले, सारा जीवन रामों सेवारे कटाई देले। भगवान को वैराग्य आसिला, से भाविले सबु संसार प्रवृत्ति बाधारूप। पिंडारक तीर्थरे जादव कुमार गण सांब को एक गर्भिणी नारी बेशरे सज्जित करी दुर्वासा ऋषिंग पाखक जाई पचारे, ए नारीटी गर्भरे कौन अछि? यह पुत्र हेब ना कन्या हेब? ऋषि कहले, यहाँ गर्भरे मूषल अछि। यार गर्भे हेब बाल निशु निष्ठुर लवळ मूषल। आज ए गर्भ प्रसवीब तुम्भर वंश विनाशिब। कूल समूले जीवनाश पृथ्वीरे जेते यदुवंश। सांब एक मूषल जन्म देला। से मूषल यदुवंश नाशर कारण है। मूषल को घसी घसी सरला नहीं, तार शेष अंश समुद्र फिंगी दिगला। ताकू एक माछ गीदेला। कैवर्त माछ धरिला। जारा सबर से लुहा को नहीं तार तीर तैयारी कला। सेथिरु कृष्ण को मारिला।
ଏହି ଲୁହାଖଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଟୁକୁରା ଖଣ୍ଡରୁ ବାଡ଼ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୋଇ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୂଷଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳ ହେଲା। ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଯାଦବ କୁମାରଗଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ। ପବିତ୍ର ସନ୍ତକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ବଂଶନାଶ ହୁଏ। ବୃଦ୍ଧି ବିକୃତ ହେଲେ କାଳ ଧମକାଏ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲୟ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କାରଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସନ୍ଥକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ ସନ୍ଥ ପବିତ୍ର ଆଉ କେଉଁ ସନ୍ଥ ଅପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସବୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାନକ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହେବାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଓ ନିମିରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଥରେ ନିମିରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଲ୍ୟାଣର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ପରମ କଲ୍ୟାଣର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଏହାର ସାଧନ କ'ଣ? କ୍ଷଣକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ପରମ ନିଧି ହୋଇଥାଏ? ତୁଜୟାମି ଲବେନାପି ନ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପୁନର୍ଭବମ୍ ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀଶ ସତର୍ଜାନାଂ କିମେ ଉତାସିତଃ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ସନ୍ଥର କ୍ଷଣିକ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଂଶୀ, ଜୀବ ଅଂଶ। ଅଂଶୀ ଅଂଶର ମିଳନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତାଙ୍କର ବିରହ ମହାଦୁଃଖର କାରଣ। ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛି। ପରମାତ୍ମା ଶରଣରେ ଗଲେ ନିର୍ଭୟ ହେବ। ଜୀବ ରୋଗୀ, କାରଣ ସେ ବିଯୋଗୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଏହି ବିଯୋଗ ଦୁଃଖ କଟେ। ଏହି ମିଳନ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼। କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ବସିଛି। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଅ, ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଅ। ସବୁ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। କାହାକୁ କର୍କଶ ବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ ମାନି ବ୍ୟବହାର କର। ଜଡ଼ଚେତନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରମୟ। ଏହା ମାନିଲେ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ସନ୍ଥକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଏକ କରିଦିଅ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମନର ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୁଏ। ଜୀବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ସଙ୍ଗଦୋଷରୁ ଅପବିତ୍ରତା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। ସନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନକୁ ରମଣ କରାଏ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଚିନ୍ତନ କରେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ। ଯିଏ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରେ, ସେ ସନ୍ଥ। ଏପରି ସନ୍ଥର ସଙ୍ଗ ହୁଅ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଖରେ ଥାଇ ଯିଏ ଭୋଗ ନ କରେ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କର। ଶରୀର, ବାଣୀ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସ୍ୱଭାବରୁ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ସରଳ ମାର୍ଗ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ମନ ବଚନ ଦେହ ଚିତ୍ତ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୃତ କିବା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେ କର୍ମ କରି ଏ ସଂସାରେ
ତା ନାରାୟଣେ ସମପ୍ରୀବ ଜୀବର ସ୍ୱଧର୍ମ ଭାବ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣ। କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟର୍ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାନ୍ତନା ବାନୁମୃତ ସ୍ୱାଭାତ କରୋତି ଯତ ଯତ ସଙ୍ଗଳಂ ସକଳಂ ପରସ୍ମୈ ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟେତ ତତ୍। ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଭଜନ କରିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତ ତଥା ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରେ। ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟେତ ଭଗବତ ଭାପନ୍ତାନ ଭୂତାନି ଭଗବତ୍ୟାନ୍ତନେଶ ଭାଗବତୋ ଯମଃ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପ ନିୟନ୍ତା ରୂପରେ ସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଭାଗବତ ସତାର ଅନୁଭବ କରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାୟାକୁ ପାର ହେବାର ଉପାୟ କହିଲେ। ଯିଏ ମାୟାକୁ ପାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ବିଳାସୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାପକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖିରେ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ବାଣୀ ସଂଯମ କର। ମୌନ ରୁହ। ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ବାଣୀ ଓ ପାଣିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅପରାଧୀ। ମନ କର୍ମ ବଚନରେ କାହାରିକୁ ଭୟଭୀତ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରଖ। ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଗ୍ଦାନ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବିବେକପୂର୍ବକ ବିଚାର କଲେ ମାୟା ମୋହ କମେ। ଭକ୍ତି କଲେ ମାୟାକୁ ପାର ହେବ। ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେନ୍ତା ତରନ୍ତି ତେ। ଯିଏ ମୋର ଶରଣରେ ଆସେ ସେ ମାୟା ସାଗରରୁ ପାର ହୁଏ। କଳିଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଲେ ସଦ୍ଗତି ମିଳେ। ସେବା କେବଳ କ୍ରିୟାନ୍ତକ ନୁହେଁ, ଭାବାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ବିଳାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ସରଳ। ନାମ ଜପ ସରଳ, କାରଣ ଜୀବ ତୁମର ଅଧୀନ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସର୍ବସୁଲଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ନରକଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ନାରାୟଣୟନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୋସ୍ତି ବାଗସ୍ତି ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ ତଥାପି ନରକେ ଘୋରେ ପତନ୍ତ୍ରିତେ ତଦଭୂତମ୍। ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଅହନ୍ୟହନି ସର୍ବଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍ ଶେଷାଃ ଚିରତ୍ୱମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତପର। ନୀତି ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଯାଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ ମରିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅମର ମନେ କରି ଭୋଗବିଳାସରେ ମାତି ଯିବା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ପଞ୍ଚମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ, ତାପରେ କର୍ମ କର୍ମ ବିକର୍ମ କଥା କହିଲେ। ବେଦକର୍ମ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗାଦିର ଲାଳସା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କର, ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ। ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ସବୁ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କର। ସପ୍ତମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅଷ୍ଟମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷର ଅଧୋଗତି କଥା। ନବମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାବିଧି କଥା କହିଲେ। ଶେଷରେ ନାରଦ କହିଲେ, ବାସୁଦେବ, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅପକୁଶଳ ଦେଖାଦେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଯାଦବମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ସଂସାର କରି ସ୍ୱଧାମକୁ ଯିବେ। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରହ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆସିନାହଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ତୁମର ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନର ଖେଳ, ଏ ସଂସାର ମାୟା, ଭ୍ରମ, ଅସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସର ମାର୍ଗ ବଡ଼ କଠିନ। ମୋତେ କୌଣସି ସରଳ ମାର୍ଗ ବତାନ୍ତୁ। ମୋତେ କୃପା କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇ କମ୍ କୃପା କରିନାହିଁ। ଏବେ ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅହଂ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ସେ ଭାବୁଛି ସଂସାର ମୋର, ଏ ସାରା ସଂସାର ମୋର, ଏ ସାରା ସଂସାର ସୁଖ ମୋର। ଏଇଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆପ୍ତାନୋ ଗୁରୁରପ୍ତେନ୍ଦ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଯଦ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁମାନାଭ୍ୟାଂ ଶ୍ରେୟୋସାବନଂ ବିନ୍ଦତେ। ଆପ୍ତା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଗୁରୁ। ଈଶ୍ୱର ତ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କୃପା କର। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ରାମ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ପାପ ଜଳିଯାଏ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ନିୟମିତ ଭଜନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରିଛି, ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କୃପା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଜାମିଳ ପରି ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ଓ ପାପୀ ଉପରେ ଆପଣ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଆପଣ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ? ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼। ଏବେ ଭୟଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ଆସିଯାଇଛି। ବିଧିପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ ହୋଇ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ ନୁହଁ ମନ ମାଗୁଛି। ତୁମ ମନଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରେ। ଭୋଗରେ ନଥାଏ ସୁଖ, ତ୍ୟାଗରେ ଥାଏ ସୁଖ। ବିଷୟ ଗ୍ରହଣରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ବିଷୟ ତ୍ୟାଗରେ ସୁଖ ଥାଏ। ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗରେ ସୁଖ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଧୂତ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ, ପୂର୍ବେ ଆମ ବଂଶରେ ଯଦୁ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଯୁବକ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୃଥକାୟ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଧୂଳିଧୂସରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଏମିତି ସବୁ ଆସେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର 3 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋବାଲାକୁ ଡକାଇଥିଲା, ତ ସେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର କପାଳରେ ଦୀପ ଶିଖା ଭଳି ଜ୍ୟୋତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଟି କଲି ଯେ, କ'ଣ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇଲ? ମୋ କପାଳରେ ଏମିତି ଚିକଚିକ୍ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି, ଦୀପ ଭଳିଆ, ଦୀପ ଶିଖା ଭଳିଆ। ସେ କହିଲେ, ବାବା, ତମେ ଯାଇ ଦର୍ପଣରୁ ଭଲ କି ଦେଖ ତମ ମୁହଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ, ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛି।
ତ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ କପାଳ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଦୀପ ଜଳିଲେ ଦେଖାଯାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋତେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଦିନ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ନା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି। କେବଳ 12 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି ନିଜକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଗାଁରେ ତ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହୁଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ତ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର କାହିଁ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୁରୁ ମାନି ନେଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁ। ଏ ସଂସାର ସବୁ କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ପୁଅ, ସବୁ ମାୟା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ହିଁ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ। ତୁମେ ହିଁ ପିତା, ତୁମେ ତ ହେଉଛ ପରମ ପିତା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାପା, ବାପା ବାପା, ତା ବାପା, ତା ବାପା, ତା ବାପା ହେଇକି ତ ସାରା ସଂସାର ବାପା ହେଉଛ ତୁମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସଂସାର ପରମ ପିତା ତୁମେ। ତ ଆଉ କାହାକୁ ପିତା ମାନିବା? ଇଏ ତ ସବୁ ମାୟା। ଆମେ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନେବା ସେତେ ଥର ମରିବା ଅବଶ୍ୟ। ମାତା ପିତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଏ ଯାହାର ପୁତ୍ରକୁ ବାପା ମା' ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଏହିପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ, ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯାଏ। ଅବଧୂତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧୂତ ରୂପେ ମିଳିଲେ ନୃପତି ସମୀପେ, ସେ ସର୍ବଭୂତେ ଦୟାପର ନିର୍ଭୟ ନିର୍ମଳ ଶରୀର, ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦିବଶକ୍ତି ଦିବଗତି ବିଶ୍ୱାସେ ପୁଛଇ ନୃପତି। ରାଜା କହିଲେ, ଭଗବାନ ସଂସାର ରୂପକ ବନରେ ଚିନ୍ତା ରୂପକ ଦାବାଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲୋଭ କାମନାର ଦାବାନଳରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରୁଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ରହି ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ଜାଣି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର 24 ଜଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶିଖିଲି ସେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲା। ସଂସାରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ସିନା ଜଣେ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ। ଅବଧୂତ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୃଥିବୀ, 1 ପୃଥିବୀ, 2 ବାୟୁ, 3 ଆକାଶ, 4 ଜଳ, 5 ଅଗ୍ନି, 6 ଚନ୍ଦ୍ର, 7 ସୂର୍ଯ୍ୟ, 8 କପୋତ, 9 ଅଜଗର, 10 ସମୁଦ୍ର, 11 ପତଙ୍ଗ, 12 ମହୁମାଛି, 13 ହାତୀ, 14 ମଧୁଆରୀ, 15 ହରିଣୀ, 16 ମୈନ, 17 ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା, 18 କୁରର ପକ୍ଷୀ, 19 ବାଳକ, 20 କୁମାରୀ କନ୍ୟା, 21 ବାଣ ନିର୍ମାତା, 22 ସର୍ପ, 23 ବୁଢ଼ିଆଣୀ, 24 କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକ। ଏହି 24 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବୁଲି ପାରୁଛି। ମହାରାଜ, ଯଦୁ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ଏହି 24 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ତାହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ କାଲି ଏଇ
ଏକ ଠାରୁ 24 ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ କରି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। କଳିଯୁଗର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଭେଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଭ ଦିନ ଥିବ ତ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜିକାଲିର ଏ କଥା ନୁହଁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କାହାର ଭେଟ ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ତ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେଲା। ଯଦି ଯାଇକିରି ସାଂସାରିକ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଭୁଲିଯିବେ ତାହେଲେ ତ ତାହାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ? କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଘାଟରେ, ଟ୍ରେନରେ, ବସ୍ରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ଲୀଳାରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମାନବ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ବି ପାଇଲେ ତ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ। କେତେ ସଂସାର ମାୟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହଁ। ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ତମକୁ ଦେଖାହେଲା ତ ତାର ଦିନ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତ ମଠକୁ, ଆଶ୍ରମକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ପାର ହୋଇପାରୁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବଢ଼ୁଛି ତୁମର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା।